करना है वैद साहब, थोड़ा जिहा मैं मसले ते आवांगी। जिस तरह दे नाल तुसीं दस रहे हो कि ठीक है सब कुछ जग जाहिर होना चाहता है, यानी कि जे चार भांडे हुंदे ने तां खड़कदे भी ने, जे कुल मिला के मैं इस भाषा का भी इस्तेमाल करा तां भी ठीक होएगा। पर स्थिति ये समझनी है कि आखिरकार मसला उठिया की हैगा कि सिर्फ तो सिर्फ अपने मालिया का ध्यान रखा जा रहा है कि सानू पैसा घट हो जाएगा, या स्थिति नू जिहड़ा समझिया नहीं जा रहा या समझ नहीं हो रही, क्यों बार बार एक कन्फ्लिक्ट उठ के सामने आ रहे ने? नहीं बीबा इस तरह है, देखो जिहड़ा घर दा मुखी हुंदा ना, आपां अपने घर दी एक एग्जांपल लै लईए। जिहड़ा घर दा मुखी हुंदा है उन्हें बड़े तरह के फैसले लैणे हुंदे आ, उन्हें अपने परिवार दे जियां दे सेंटीमेंट्स भी देखने ने ते उन्हें परिवार की जिहड़ी आर्थिक दशा उन्हें भी देखनी है, ते बाहरला जो साडे हालात हुंदे आ वो भी उन्हें देखने होंगे। ये जिहड़े मसले की तुसीं गल कर रहे हो, इनू एडा कोई बहुत वड्डा मसला नहीं है। जिद्दां तुसीं भांडियां की गल कीती है कि चार भांडे जदों किचन च हुंदे आ खड़कदे आ, इत्थे मैं तुहानूं एक दसना चाहुंदा, कई वारी भांडे इन्ने वधिया बने हुंदे आ कि जदों खड़कदे आ उन्हां दी जिहड़ी साउंड है वो भी बड़ी वधिया आउंदी है, माड़ी साउंड नहीं आउंदी जी। ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਨਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਐਥਨਿਕ ਨੂੰ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪੀਨੀਅਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆਇਆ, ਤੇ मैं एक्चुअल प्रॉब्लम की है कि मैं उत्थे मौके ते उस मीटिंग विच नहीं सी, ना ही कोई एमएलए उस मीटिंग च हुंदा, कैबिनेट मीटिंग विच। कई बारी कोई इहो जे साडे पंजाबियां दी फितरत भी है कि असीं कई बारी छोटी जी गल दा बहुत वड्डा गुस्सा बना लैंदे आ, ते कोई ऐसा इशू नहीं है किते। पर एक बार नहीं है वैद साहब, बहुत बार होया हैगा वही थोड़ा जा, इस करके शायद मसला ज्यादा उठदा है क्योंकि वार वार हो रहा है। इसको पहला भी कनौर दे विधायक सीगे, वो भी मसला चुकदे नजर आए ने। मतलब हाँ जी, मैं एक एग्जांपल देनी चाहना, मैं 29 साल पीसीएस आईएएस भी रहा, ब्यूरोक्रेसी च रहा, एंड सारी लाइफ मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दे विच रही है, ते मैं 3 साल तो कांग्रेस दा विधायक भी हां। सो मैनू जो मेरी समझ कहंदी है कि इहो जे मसले नहीं होने चाहिए, ਇਹੋ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ। ਪਰ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਬਤੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ कैबिनेट का एक अपना रुतबा या चीफ सैकटरी या ब्यूरोक्रेसी का एक अपना, जिन्नी देर तक असीं अपने जाबते नूं कायम नहीं रखते उन्नी देर तक सानू कई मुश्किलातां दा सामना। पर सवाल इत्थे इस करके आ जांदा। ठीक है वैद साहब, ठीक है जी। अमन जी, एक सरसरी अगर गल करते हैं, जिस तरह दे नाल हुणे वैद जी भी गल कर रहे सीगे कि एक तां मसले उजागर हो जाने चाहिए है, किते ना किते लोकां लई भी चंगा है, ते अगर सरकार दी गल करिए जे चंगी चलाउणी है तां भी चंगा, जिथे तक मैनूं समझ लग्या इन्हां दी गल्लां तो। एक दूसरा ये है कि फिर जेकर मसला उठदा भी है तां उहनूं अपने आप असीं सॉर्ट आउट कर भी सकदे आ। एक ये समझ आया, की कहोगे? देखो मैडम, इस तरह के पहला तो मैं जो मेरे बहुत ही सत्कारयोग बड़े वीर ने वैद साहब बहुत सियाणे ने सोझे ने, जो इन्होंने गल की कि भांडियां दी कई बारी बड़ी म्यूजिकल आवाज आउंदी, उदों मेरा थोड़ा हासा निकल गया सीगा। मैं गुस्ताखी दी माफी चाहूंगा, इन्हां तो शायद इन्हां नूं बुरा लग्या होवे। मेरा हासा इस करके निकल गया जी भी ये जिहड़े म्यूजिकल आवाज नहीं हैगी जी, ये धमाके ने जिन्हां ने पूरे दे पूरे पंजाब नूं की पूरी आई थिंक नैशनल सियासत नूं हिला के रख दिता कि 73 सालां दे इतिहास दे विच पहली वारी होया होवे भी जिथे इन्ने माड़े हालात होण सरकार दे और इन्ने माड़े हालात होण वजीरां दे कि उन्हां नूं वॉकआउट करके अफसरां दे हत्थों जलील होके उन्हां नूं वॉकआउट करके बाहर निकलना पवे। देखो मैडम गल ये है कि क्योंकि वैद साहब अफसर भी रहे ने ते अज विधायक भी ने, ਜਿਹੜਾ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਔਰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ, ਤਿੰਨ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਿਲਰਸ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਔਰ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਪੈਰਲਲ ਦੋ ਬਾਹਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਨਦਾਰਦ ਨੇ, ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ
ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰਲੈਸ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲੈਸ ਗੱਡੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡਮ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਹਰਿੰਦਰ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਮੈਡਮ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 80-82 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਈ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਬੇਸਿਕਲੀ 3 ਚਰਚਾਵਾਂ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਰੋਨਾ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਇਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਪਾਸੇ ਹਟ ਜਾਣ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲੇ ਕਾਬਲ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਾ ਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਡਰਾਈਵਰਲੈਸ ਤਾਂ ਨਾ ਰਹੇ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਮਨ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਨਫਲਿਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਦੇਖੋ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੋਕ ਝੋਂਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਅੰਪਾਇਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਰੈਫਰੀ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਮੋ-ਸ਼ਰਮੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਬਾਹਲੀ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੱਲ ਅੰਪਾਇਰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਡਾਂਗੋ ਡਾਂਗੀ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰ ਪਾੜਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਬ ਬੁਲਾਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਗੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 36% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੋ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 100% ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਨ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੈਦ ਜੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਅਮਨ ਜੀ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹੋਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਦਾ ਵਾਕਆਊਟ ਆ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਢਾਈ ਲਾਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਪਾਵਰਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਵਾਕਆਊਟ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈਗਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬਗਾਵਤ ਆ। ਤੇ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਲੁੱਟ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਲੁੱਟ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਚੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਗਰ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਗਰ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਮਸਲੇ ਜੋ ਕਿ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਬੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ 73 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਜੇਕਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੱਖ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਮ ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਸਲਾ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਦੇਖੋ, ਕੱਲਾ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਲੁੱਟ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਾ ਲਾਵਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਲਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਕੈਬਨਿਟ ਨਹੀਂ ਬਗਾਵਤਾਂ ਕਰਦੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਗਾਵਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਮੈਟਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪਾੜਾ ਆਇਆ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 400 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਦੂਜੇ ਸਾਲ 6 ਤੋਂ 7000 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਤੀਜੇ ਸਾਲ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾੜਾ ਪਿਆ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਘਟਿਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਗਲਿੰਗ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੈਕ ਜਿਵੇਂ ਹੋਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਆਪ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਹੁਣ ਬੈਬ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਆ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਲੁਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਘਟੇ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਘਟੇ, ਕਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਲਾਤੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨਾ ਪਰ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ ਵਿਦਿਨ ਕੈਬਨਿਟ, ਕਿ ਜੇ ਕਰਫਿਊ ਲਾਣਾ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਕਦ ਵਾਸਤੇ ਸੀ? ਕਰਫਿਊ ਲਾਣਾ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਭੇਤ ਹੀ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਰਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਪਸ ਗਏ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਣਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਭਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਖੜਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਸੋਈਓ ਖਿੰਡਗੀ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਮਦਭਾਗਾ ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਅਮਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਣ ਦਿਓ ਅਮਨ ਜੀ ਤੇ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਵੈਦ ਜੀ ਮੈਂ ਆਉਣੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਮਨ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਗਰ ਮਸਲਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੌਰ ਫਰਮਾਈਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈਗਾ, ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸਭ ਦੇ ਹੀ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਮਨ ਜੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮੈਡਮ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਡਮ ਇਹ ਰੌਲੇ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਂਦਰ ਵੰਡ ਜਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਲੱਡੂ ਦੇ ਭੋਰੇ ਫੁੱਟਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 2-2.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਵਰ ਮਾਫੀਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵੇ ਹੋਣਾ ਨੇ ਔਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਚੁੱਕੇ। ਉਹ ਮਹਿਕਮਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਕੋਲੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਅਮਨ ਜੀ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ, ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ, ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ 300 ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮਹਿਜ਼ 5500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੇ 10-11000 ਕਰੋੜ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਉਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਕਿਸੇ ਘਰੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣ ਕੇ ਆਈ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੜਕ ਗਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਐਂਡ ਮੂਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਪੜਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਅਪਰੂਵਲ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਇਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਪਰੂਵਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਪਰੂਵ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਠੱਪਾ ਕਿਉਂ ਲਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਵਾਪਸ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਡਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 5-4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕੁ ਚੰਦ ਕੁ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕੁ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਟੈਂਪ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲਿਕਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ 5,5200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ 10-11,000 ਕਰੋੜ ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਦੇ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਮੈਡਮ ਨੀਅਤਾਂ ਔਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਾਂਡੇ ਖੜਕਣੇ ਉੱਥੇ ਆਨੀਆਂ ਵੈਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਮਨ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਘਾਟੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਜੋਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰਾਓ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 3-4 ਮਹਿਕਮੇ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਐਕਸਾਈਜ਼, ਮਾਈਨਿੰਗ, ਪਾਵਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਣ ਆਪਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25-26 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਨੂਅਲੀ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮਾਲੀਆ ਜਨਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ। 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਮ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਬੰਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੈਦ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਐਡ ਆਨ ਕਰਾਂਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਸਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਨ ਉਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ L2 ਔਰ L14 1 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਧਾ ਕੇ 13 ਮਹੀਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾ ਕਹੀਏ ਆਪਾਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਇਆ? ਦੇਖੋ ਬੀਬਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਮਨ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਅਮਨ ਜੀ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰੈਵਨਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 10,000 ਕਰੋੜ ਕਹਿਤਾ, ਫਿਰ 12,000 ਕਰੋੜ ਕਹਿਤਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਹਿਤਾ। ਅਮਨ ਜੀ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ। ਲਿਸਨ, ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਮਨ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਅਮਨ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ ਪਲੀਜ਼। ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਦਿਆਂਗੇ ਉਦੋਂ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ 4 ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਣ ਲਓ। ਸੁਣ ਲੈਣੇ ਅਮਨ ਜੀ, ਸੁਣ ਲੈਣੇ ਅਮਨ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ। ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਊਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ। ਸੁਣੋ ਅਮਨ ਜੀ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੇਰਾ ਪੈਡ ਪਿਆਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਬੋਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰੋ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜੂੰਗਾ। ਆ ਕੋਵਿਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੈਣ ਦੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੂੰਗਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ। ਕਦੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫਿਗਰ ਦੇਤੀ। ਸੁਣ ਲਓ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲੈਣੇ ਅਮਨ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਰਾਹੇ ਨਾ ਪਾਓ। ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਚੀ ਨਹੀਂਗੀ ਸਿਵਾਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਓ। ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾੜਿਆ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾੜਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ। ਪਰ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਹਾਰ ਗਏ ਜੀ ਅਮੇਠੀ ਤੋਂ। ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈਵਨਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਅਮਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਹਣੇ ਜਿਹਨੇ ਪਈਏ। ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਆਪਣੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ। 1 ਲੱਖ ਵੋਟ ਹਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਨੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਪਾਏਗਾ ਇਦਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬੋਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਅਕਸ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ
ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਾਲ ਫਲਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਅਮਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਕੀ ਭੰਗ ਭੁੱਜਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਤਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਸੁਣ ਲਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਆਪਣੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 1 ਬਾਈ 1 ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰੈਵਨਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਮਨ ਜੀ ਟਾਈਮ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਿਓ, ਆਪਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੀ, ਸੁਣ ਲਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਰਪਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ, ਸੁਣ ਲਓ। ਬੋਲੋ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਆ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਜਟ ਬਣਾਇਓ, ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਰੇਜ਼ ਕਰਿਓ ਸਾਡੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਦੱਸਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਦ ਜੀ। ਨੰਬਰ 1 ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲਿਆ ਬੀਬਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 10 ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਨੇ ਅਮਨ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 10 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੀਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ? ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਮੈਂ ਆਪ ਮੰਨਦਾ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਕੈਬਨਿਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹੋ ਜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਕਿ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਚੁੱਕਣ ਨਾ ਚੁੱਕਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਦ ਜੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਲੈ ਕੇ। ਗੱਲ 4 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੱਸੇ ਨੇ ਅਮਨ ਜੀ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਹਾਲਾਂਕਿ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੁਣ ਘਟ ਗਈ, ਮਸਲਾ ਘਟ ਗਿਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਕੇ ਖੋਲਣ ਦੀ ਔਰ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗੀ, ਪਰ ਹਰਿੰਦਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਇੱਕੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਘਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਤੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅੰਦਰ। ਖਾਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਬੀਬਾ ਜੀ, ਵੈਦ ਜੀ ਮੈਂ ਆਉਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਜੀ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ, ਮੈਂ ਆਉਣੀ ਆ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਨੇ ਆ ਜੀ, ਆਨੇ ਆ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੇ ਆਨੇ ਆ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਲਓ, ਆਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਰਿੰਦਰ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਮ, ਜਿਹੜੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 10 ਸਾਲ ਰਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੈਬਨਿਟ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤੇ ਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਪੂਅਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਪੂਅਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਆਪ ਸਵਕਾਰੀ ਗਈ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀ, ਕੋਈ ਲੁਕਮੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ। ਆ ਸਰਦਾਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਕੋਈ ਆਮ ਐਮਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਿਆ। ਇਹ ਵੈਸਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਜੀ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਫੇਲਿਅਰ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ? ਫਿਰ ਫੇਲਿਅਰ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ? ਅੱਜ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਨਾਜ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਹਰਿੰਦਰ ਜੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਆ? ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਕੁਝ ਹੈ ਵੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ? ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਦਾਮਾਂ ਜੀ ਅਨਾਜ ਸੜਨਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸਬੂਤ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਿਕਚਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਕਲੀਅਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ ਵੈਸੇ ਮੈਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬੀਬਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਰਿੰਦਰ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਉਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਵੈਸਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੋ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਨੀ ਅਮਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਜੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਰਫਿਊ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੇ ਸੀਗੇ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕੈਪਟਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਆਪ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਲਗਾਮ ਕੁਦਰਤੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਮਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਇਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਅਫਸਰ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਦੋ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਤਿੰਨ ਗਲਤ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਉਲਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹਲਕੇ ਸਨੌਰ ਦੇ ਵੀ, ਸਨੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਚਲੋ ਕੱਲ ਵੰਡਿਆ ਸਿਰਫ 300 ਪੈਕੇਟ ਪਰਸੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਹਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਉਹ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ। ਅਮਨ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੈਦ ਜੀ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਜਵਾਬ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਨਾ ਮੇਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਾਤ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਅਮਨ ਜੀ ਤਾਨਾ ਮੇਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਟਾਰਟ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਸੁਣ ਲੈਣੇ ਅਮਨ ਜੀ, ਸੁਣ ਲੈਣੇ। ਮੈਂ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਕਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। 2016-17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ 417 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਬਸ ਆਹੀ ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਉਹ ਘਾਟਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਗਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। 2016-17 ਦੇ ਵਿੱਚ -417 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ 7000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਗਲਤ ਫਿਗਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। 7000 ਕਰੋੜ ਟੋਟਲ ਰੈਵਨਿਊ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, 7000 ਦਾ ਘਾਟਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਗਲਤ ਫਿਗਰ ਹੈ। 2021 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ 6200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗਾ। ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ 5000 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਗਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਬਕਾ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਬਣੇ ਹੋ, ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਹੋਵੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ ਦਾ ਟਕਰਾਅ, ਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਵੀ ਬੈਠਣਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਗਲਤ ਪਿਰਤ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰੂਗੀ। ਇਹ ਸੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਸਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਟੈਨਿਓਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਸੀਐਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਟੈਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕਿਉਂ ਐਦਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ? ਉਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਦੇਗੀ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ ਘਾਟਾ? ਸਵਾਲ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਦ ਜੀ ਔਰ ਹਰਿੰਦਰ ਜੀ। ਅਮਨ ਜੀ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਿੰਦਰ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਗੁਰਜੋਤ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਬੋਲਣ ਦਿਓ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਅਮਨ ਜੀ। ਸੁਣਦਾ ਲੋ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੋ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਜਿਹਾ ਆਪਦੀਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਨਦਾਰਦ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਜੀ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੀਡਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਗੁਰਜੋਤ ਜੀ ਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਜੀ ਗਵਾਹ ਨੇ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਾਵਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਬਿਜਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰਾ ਦਿਓ। 25-26 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ। 22 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ ਹੈਗੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਸੁਣੋ ਗੁਰਜੋਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਫਿਗਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਫਿਗਰਾਂ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। 17-18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਚੋਂ 17-18 ਚ 5136, 18-19 ਚ 5156 ਤੇ 19-20 ਦੇ ਵਿੱਚ 5026 ਕਰੋੜ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਗਰਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਕਰੋੜ 73 ਲੱਖ ਹੈ ਤੇ 5000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਆਪਣੇ 6 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ 20,950 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, 3 ਕਰੋੜ 52 ਲੱਖ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ 10,901 ਕਰੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ 19-20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 6200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ, ਛੋਟੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ 7500 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੇਟਾਂ ਹੀ ਕਮਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਸੱਪ ਸੁੰਘਿਆ ਹੋਇਆ? ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਮਾਫੀਆ ਨਾਂ ਦਾ ਸੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁੰਘ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਇੰਨਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਅਮਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਜਿਸ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉਹ 13 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਲੀਆ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਤਕੱਲਫ ਸੀਗੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਜੋਤ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਪਲੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਨੀਮਮ ਗਰੰਟਡ ਰੈਵਨਿਊ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ 4894 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਆਪਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 12% ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈ ਲਓ। ਟੋਟਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਉਹ 756 ਨੇ। 756 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ 500 ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋਈ, 256 ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 256 ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਗਰੁੱਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ 186 ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਸੇਲ ਹੋਏਗੇ। 186 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ 89 ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੇਲ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਈ ਅੱਧ ਚੜ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 89 ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਉਹ ਅਨਸੋਲਡ ਪਏ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 735 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਠੇਕੇ ਕਿਹਦੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਰਿਗਾਰਡ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹੀ ਆਪਾਂ। ਮੈਡਮ ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਠੱਪਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰਬੜ ਸਟੈਂਪ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ 26000 ਕਰੋੜ ਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਹੋ ਗੁਰਜੀਤ ਜੀ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਪਾਵਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪਾਵਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਕਿ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 65-70 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਅਫਸਰ ਸਾਡੀ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਪਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਆ ਜਾਓ।
महज 32 करोड़ रुपया पंजाब दे विच पंजाब सरकार कमाउंदी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आप कैबिनेट कमेटी बनाई सी 5 मंत्रियों की, जिहदे हेड सीगे नवजोत सिंह सिद्धू। नवजोत सिंह सिद्धू तेलंगाना दे बाकी स्टेटां दे विच दौरा करके आए, सारियां स्टेट पॉलिसीज स्टडी कीतियां। उन्होंने आप आके कहा सीगा कि 4000 करोड़ रुपया जिहड़ा ओह माइनिंग माफिया वैद जी तुहाडे कोल जिहड़ा पंजाब दा, जे तुसीं ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜੇ ਨਾ। ਜੇ ਸਹੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਮੈਡਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਸੁਣੋ, ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਬੇਟ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਬੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 16 ਜੂਨ 2017 ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੋਕ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10-12 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ 16 ਜੂਨ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ? ਉਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਜੋ ਜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜੋ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਅਮਨ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਨੇ ਆ ਵੈਦ ਜੀ, 1 ਮਿੰਟ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ ਜਲਦੀ ਅਮਨ ਜੀ। ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜੇਗਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਨ ਜੀ। ਵੈਦ ਜੀ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਈਏ ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੇ ਜਵਾਬ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਅਮਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਬੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅਮਨ ਜੀ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ। ਅਮਨ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 4 ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਫੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਨ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵੈਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ 560 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੰਨੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, 8 ਮਿੰਟ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਦ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਨ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਫੀਆ ਦੀ, ਇਹ ਹਰ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਏਦਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੱਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ, ਦੇ ਕੈਨ ਰੇਜ਼ ਐਨੀ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ। ਪਰ ਅਮਨ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਏ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਈ ਆਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੇਕਿਨ ਪਾਲਿਸੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਪਾਲਿਸੀ ਅਮਨ ਜੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਆਏ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਐਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਗਰਸ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਆਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੈਟ ਮੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਿ ਸਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋਣ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਜੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਠੀਕ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ? ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ। ਮੈਂ ਗੁਰਜੋਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਇਕੱਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਅਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅਮਨ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਹਾਂਜੀ ਵੈਦ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਅਮਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਵੈਦ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ
ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਮਨ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਮਨ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਾਰਸ਼ਲਟੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਸਮਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੱਡੇ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਤੇ ਆਈਏ, ਮੈਂ ਲੌਜੀਕਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਵੈਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲੈਣੇ ਆ। ਹਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਂਗੀ। ਵੈਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖੋ। ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਣਾ, ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ। 1 ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਦ ਜੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਈਏ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, 417 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਅਮਨ ਜੀ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਿੰਦਰ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖੋ, ਫਜ਼ੂਲ ਹੋਏਗਾ, ਏਦਾਂ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਜੋਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਇਹ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੈਸਾ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਈ। ਇਹ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਹਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਸੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆ। ਵੈਦ ਜੀ ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਲੀਆ ਵਧਣਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਵੀ ਵਧਾਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਰੇਟ ਵੀ ਵਧਾਤੇ ਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਘਟ ਰਿਹਾ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 10% ਕਰੋਨਾ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿਓ, 10% ਕਰੋਨਾ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲੋਂ ਦਾਰੂ ਐਨੀ ਮਹਿੰਗੀ। ਵੈਦ ਜੀ ਸਮਾਂ ਅਖੀਰਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅਮਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਹੈ, ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਲੈਟ ਮੀ ਕੰਪਲੀਟ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਉਛਾਲੀਏ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਵੀ ਆਲ ਆਰ ਵਨ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਰੋਲ ਆ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿਮਿਟ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 4 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਗਨਵਾਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਮਨ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅੰਕੜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਵਾਂਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਹੈ, ਹਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬੀਬਾ, ਉਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਗੇਨ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਖੀਰਲਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਦ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੱਕ ਜੋ ਜੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹਰਿੰਦਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਆ, ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਅਖੀਰਲਾ ਕਮੈਂਟਰੀ ਲਵਾਂਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਖੀਰਲਾ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹਰਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੀ, ਅਮਨ ਜੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੀ, ਵੈਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਹਰਿੰਦਰ ਜੀ ਅਖੀਰਲਾ ਬਸ ਕੁਝ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ, ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਕਦੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਟਾਰਗੇਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਸੇ ਕਰੋੜ ਵੈਦ ਜੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੇਟ ਦੇ ਵੀ ਵਧਾਤੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵੀ ਵਧਾਤੇ, ਰੈਵਨਿਊ ਘਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਚ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੀ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਈ। ਇਹ ਹੁਣ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਈ, ਚਾਹੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਖਾ ਗਈ, ਕੋਈ ਖਾ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਨ ਜੀ, ਅਖੀਰਲਾ ਕਮੈਂਟ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਨੇ ਆਖਿਰ ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ ਬਸ ਅੱਧੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਂਗਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਲਾਂਬਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਦੇਤਾ।
ਅਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਚੱਕਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਡਮ 2022 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਜਿੱਤਣਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਨ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਮਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਔਰ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।